मीडिया है, आप में ताकत है। हम आपसे पूरा बंगाल में एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे। हम यही बोलना चाहेंगे, कुछ आदमी है, कुछ इंसान है जो इंसान को लड़ा के अपना फायदा देखता है। अच्छा इंसान को पहचानिए, गलत इंसान को अपने से दूर कीजिए और उनके बात में उछलना कूदना बंद करके जो हमारा पुराना बंगाल था वही बंगाल को जिंदा रखिए। कोलकाता में अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों को अपनाते हुए पंडाल की सजावट की जाती है। इसके साथ ही पूरे पश्चिम बंगाल में सभी धर्म के लोग साथ में मिलकर इस दुर्गा पूजा का आनंद लेते हैं। इस समय हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ मिलकर दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। वहीं कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके को लेकर लोगों के मन में एक अलग भावना देखने को मिलती है। मटिया बुर्ज को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती है। लेकिन मटिया बुर्ज में कितने शानदार तरीके से और धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, इसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण आपको मटिया बुर्ज के बनर्जी बागान इलाके में देखने को मिलता है। बनर्जी बागान सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी 75वां साल पूरा कर रहा है और इस साल भी बड़ी ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर पूजा में शामिल होते हैं, मिलजुल कर उत्साह मनाते हैं। बनर्जी बागान सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन बोरो 15 के चेयरमैन रणजीत शील और आईपीएस अधिकारी डीसी पोर्ट हरिकृष्ण पाई ने किया। पूजा समिति अपना 75वां वर्ष पूरा कर रहा है। इस बार पूजा कमेटी ने बुद्ध की प्रतिमाओं से पूजा पंडाल की सजावट की है और मां की प्रतिमा बड़ी ही सुंदर और भव्य है। पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट रामकृष्ण सिंह राय ने बताया कि कुछ लोग मटिया बुर्ज में अफवाह फैलाकर लोगों के मन में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बड़े उत्साह से सारे उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस दुर्गा पूजा में सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और भाईचारे का एक बड़ा ही संदेश समाज को देते हैं। हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पूजा में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है। यहाँ हम लोग पूजा में व्यस्त हैं, वहीं हमारे मुस्लिम भाई सारी व्यवस्थाओं को बड़े ही अच्छे से संभाले हुए हैं। हम सभी एक हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस दुर्गा पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ अष्टमी, नवमी को भोग का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर गार्डन रीच थाने के ओसी तन्मय समुई और मटिया बुर्ज थाने के ओसी अखिलेश झा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। পুজো কমিটির নাম হচ্ছে ব্যানার্জি বাগান দুর্গা উৎসব কমিটি, গার্ডেন রিচ। কমিটির স্থাপনা হয়েছে 1951 সালে। 1951 সালে আমাদের এই পুজো কমিটির স্থাপনা হয়েছে। আজকে আমরা দেখতে দেখতে 75 বছরে পা দিয়েছি এবং আমাদের এই পুজোটা দীর্ঘদিনের আমাদের পাড়ার একটাই পুজো হয়, দুর্গা পুজো। এই পুজোটা আমরা পাড়ার সবাই মিলেই করি এবং পুজোয় আমাদের আজকে যে থিমের যুগ চলছে, কিন্তু আমাদের ছোট জায়গার জন্য থিম আমরা করে উঠতে পারি না। তো এই বছর আমরা চেষ্টা করেছি একটু থিমের ছোঁয়া দিতে। প্রত্যেক বছর থিম থাকে না, আমাদের মেনলি সাবিকি পুজোটাই হয়। এই বছরই আমরা একটু থিমের ছোঁয়া দিয়েছি। প্রত্যেক বছর আমরা মণ্ডপ, প্যান্ডেল এই হিসেবেই পুজো করে থাকি। এবছর আমরা একটা প্যাগোটা স্টাইলে, বৌদ্ধ প্যাগোটা স্টাইলে এটা করেছি মণ্ডপ সজ্জাটা, এবং আমাদের ঠাকুরও তার সাথে একটু মিলিয়ে করেছি। আমাদের ঠাকুর মেনলি দেবী মূর্তি হয়, এত বছর ধরে দেবী মূর্তি হয়ে এসছে। এই প্রথমবার আমরা সেই জায়গা থেকে সরে গিয়ে একটু থিমের ছোঁয়া দিয়েছি, দেবী মূর্তির টাচ রেখে একটু থিমের ছোঁয়া দিয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করছি পুজোটাকে আগামী দিন আরও বড় করে আরও ভালোভাবে করার জন্য। কিন্তু আমাদের জায়গাটা ছোট, এটা আমাদের মেনে নিতেই হয়। এটা আমরা মানিয়ে নিয়ে আমাদের পাড়ার সবাই মিলে এই রাস্তাটা ব্লক করে দেওয়া, এটা আমাদের পাড়ার মেন রোড, ব্লক করে আমরা পুজোটা করি। তার জন্য আমাদের পাড়ার সমস্ত পাড়ার বাসিন্দাদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আপামর গার্ডেন রিচবাসীও আমাদের সাথে এই পুজোয় আমাদের সাথে সহযোগিতা করে আসে। যেহেতু এটা 75 বছরের পুজো, এই গার্ডেন রিচ থানা এরিয়ায় এটাই সবথেকে পুরনো পুজো। এখানে আরও আছে মেট্রোপলিস থানা, অন্যান্য থানায় পুজো হয় আশপাশেই, কিন্তু গার্ডেন রিচ থানার অন্তর্গত এটা সবথেকে পুরনো পুজো। আমরা 75 বছর পার করছি এবং আমাদের পুজোয় এবারে কিছু আছে, যেমন আমরা অষ্টমীর দিন পাড়ার মা বোনেদের ছুটি দেওয়ার জন্য দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা আমরা আমাদের পুজো কমিটির তরফ থেকেই ব্যবস্থা করেছি এবং নবমীতে ভোগ যেমন হয় আমরা প্রত্যেক বছর দ্বাদশীতে করে থাকি, কিন্তু এবছর আমরা একাদশীতে করেছি কারণ আমাদের রাস্তার ওপর কিছুটা প্যান্ডেল এসে গেছে। এই রাস্তাটা খুব সরু, এখান থেকে প্রচুর ঠাকুর বেরোয়। আমাদের এখানে গার্ডেন রিচ মেটাপুরুষ থানা অন্তর্গত প্রায় 70টা দুর্গাপুজো হয় এবং সমস্ত ঠাকুরই আমাদের এই প্যান্ডেলের ওপর দিয়েই যায়। সেই জন্য আমরা একাদশীতে আমাদের নিরঞ্জন করে দেবো, যাতে অন্যান্য ঠাকুর যেগুলো বেরোয় তাদের কোনো অসুবিধা না হয়
এটাই মাথায় রেখে আমরা একদিন আগে বিসর্জনটা করছি। এটাই আমাদের এবছরের এখনো পর্যন্ত আমাদের এই পুজোটাকে করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অনেকেই আমাদের সাথ দিয়েছেন। তার মধ্যে আমি কিছু নাম করতে পারি দু একজন। একজন হচ্ছেন আমাদের শিবশঙ্কর দাস, আগে আছে পাপি পান্ডে বা গৌতম পান্ডে। উনি আমাদের সাইড থেকে অনেক রকমভাবে প্রশাসনিক দিক থেকে যেসব হেল্প দরকার উনি যোগাযোগ করে দিয়েছেন, বা আমাদের ইমার্শনে যে পুরুলিয়া ছৌ আসছেন প্রসেশনটাতেও উনি অনেক হেল্প করেছেন, যোগাযোগ করিয়েছেন, সমস্ত পুজো কমিটির সাথে যোগাযোগ করিয়েছেন। এবং আরও আছেন এখানে একজন আমাদেরই বন্ধুবান্ধব, উনি এখনো উপস্থিত হননি, মানে বাবু ভাই বলে আমরা পরিচিত। বাবু ভাইও আমাদের অনেকভাবে সাপোর্ট করেছে এবং আগামী দিন চাইবো এনারা যেন আরও ভাবে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে পুজোটা করুক। আমরা দেখতে দেখতে আমি নিজে 32 থেকে 34 বছর হয়ে গেল এই পুজো কমিটির সাথে যুক্ত। আমাদেরও পরবর্তী যারা জেনারেশন আছে তারাও আমাদের, কিন্তু এতদিন এই পুজোটা আমাদের একটা মানে আত্মার টান। এটা আমাদের পাড়ার পুজো নয়, আমরা আমাদের সবার বাড়ির পুজো মনে করে পুজোটা করি। আমাদের পাড়া যারা আছে তারা তাদের নিজেদের বাড়ির পুজো মনে করে করি। পুজোর সমস্ত জোগাড় আমাদের যারা ছোট ছোট ভাইরা আছে তারা এই পুজোটা নিয়ে এতটাই উদ্বেগ থাকে যে পুজোটা যখন আসার আগে থেকেই একটা সব ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়েই আমরা আরো পুজোটার উদ্যোগ হই। সেই জন্য ছোট ছোট বাচ্চারা আছে বাড়ি থেকে বেরোলেই রাম কাকু এবারে পুজো হবে না, এবারে প্যান্ডেল হলো না, এরকম সব প্রশ্ন। তাদের এই প্রশ্ন শুনে আমাদেরও মনে আনন্দ হয় যে এরা পুজোর জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ নিচ্ছে বা আমাদের কাছে আসছে যে রাম কাকু পুজো হবে না, কবে চাঁদা তুলতে যাবো, চাঁদা তুলতে যেতে হবে কিনা, আমাদের কি করতে হবে আগামী দিন যাতে এরা আবার পুজোটাকে ভালো করে ধরে সেইটা। ভাই আমাদের কমিটিতে অনেকেই আছেন, আমাদের এমনি কমিটি যেটা আছেন লোকাল কমিটি, কিন্তু আশপাশের যত আমাদের হিন্দু মুসলিম যেসব ভাইরা আছেন তারা প্রত্যেকেই আমাদের সাথে পুজোয় থাকেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সাথে রাত জাগেন, আমাদের সাথে পুজোর প্রসাদ খান, পুজোর প্রসাদ বিলি করেন এবং এখানে খাওয়া দাওয়া করেন, বসেন, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের এখানে কোনো রকম কোনো প্রবলেম নেই। যেটুকুনি প্রবলেম বাইরে থেকে লোক ইন্ধন জুগিয়ে প্রবলেমটাকে তৈরি করে। এছাড়া আমাদের এখানে গার্ডেন রিজবাসী যারা আছে, গার্ডেন রিজে যারা স্থায়ী মুসলিম হিন্দু আছে, তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা একে অপরের বাড়ি যাতায়াত আসা যাওয়া সবই করি, আমাদের কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই। এবং আমাদের একে অপরের সমস্যা হলে আমাদের এখানে উভয় এসে সেখানে দাঁড়ায়। যেমন আমার এখানে একটা শিব মন্দির আছে, আমরা এই শিব মন্দিরটা শিবরাত্রির দিন বা পুরো শ্রাবণ মাস ওখানে পুজো করি। আমাদের দরকার পড়লে আমাদের অনেক মুসলিম বন্ধু বান্ধবরা আছে যারা সারা রাত ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ি পাস করানো থেকে আরম্ভ করে সব কিছু করে। আজকের দিনেও আমাদের দুর্গাপুজোয় যারা রাস্তায় গাড়ি ফাড়ি মেনটেন করছেন সব মুসলিম ভাইরা আছেন, যারা গাড়ি মেনটেন করছেন, ছড়াচ্ছেন, এদিক ওয়ে করছেন, তারা মানে আমাদের এখানে 7টা রঙের যে সমাহার সমস্ত কিছু মিলেই তবেই হয়। যে কোনো অনুষ্ঠান, যে কোনো উৎসব, ফেস্টিভ্যাল, কোনো রং বাদ দিয়ে একটা রামধনু তৈরি হয় না বা একটা বৃত্ত পূর্ণ হয় না। সেরকম আমাদের এখানে যে কোনো আমাদের বাংলার যত উৎসব আছে সমস্ত উৎসবে আমরা একে অপরের সাথে সমস্ত রং একসাথে মিলে কাজটা করি। সূর্যের মতো আলোর রশ্মি আমাদের তখনই বেরোয় যখন সমস্ত রং একসাথে বেরোয়। মায়ের কাছে প্রার্থনা, আমাদের গার্ডেন রিজবাসী আমরা যেভাবে আছি আমরা সেইভাবেই যেন থাকি, প্রেম যেভাবে আছে, ভালোবাসা যেভাবে আছে, একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা যেভাবে চলি আমরা সেইভাবেই যাতে থাকতে পারি। এবং আগামী দিন আমাদের দৃঢ় সংকল্প আমরা ওইভাবেই থাকবো। এবং আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে তাদের কাছেও অনুরোধ জানাবো তারাও যেন সেইভাবেই থাকে। মিলেমিশে থাকাটাই সব থেকে বড় জিনিস, কারণ ভাগ হয়ে গেলে শক্তি কমে যায়, একসাথে যুক্ত থাকলে আমাদের শক্তি অনেক বেশি হয়, আমাদের কাজ করার উদ্দীপনাও অনেক বাড়ে। আর আমাদের এখানে যে কোনো বিজনেস বলুন আমাদের এখানে সবাই একে অপরের সাথে যুক্ত হই। আমরাও যেসব বিজনেস ট্রেডে আছি আমরা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়েই এই কাজ করে আসছি, তার সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই, আমাদের মধ্যে কোনো রকম ভেদাভেদ নেই। এবং এই দুর্গাপুজো বা যে আরেকবার প্রমাণ করে দেয়, এই এত বড় কলকাতার যে ফেস্টিভ্যাল সারা ভারতবর্ষের কাছে প্রমাণ করে দেয় যে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের এই পুরো যে হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদটা পুরো সম্পূর্ণ এখানে দেখা যায় না। এখানে পুরো সম্পূর্ণ সবাই মিলে একই সাথে পুজো করে। আমাদের এখানে কিছু পুজো আছে, পুজো কমিটি আছে যেগুলো একদম মুসলিম এরিয়ায়, আমি জানি সেখানকার পুজো
মুসলিম ছেলেরাই সেখানকার মেম্বার, তারাই পুজোটা করে, কিন্তু তার মধ্যে থেকেও অনেক সময় অনেক রকম বার্তা বাইরে পৌঁছয়, সেগুলো ম্যানমেড, সেগুলো প্রকৃত কোনো তার অস্তিত্ব নেই। মেসেজ তো দেওয়ার জন্য মা নিজেই আসছেন, মা নিজের 10 মহাবিদ্যা 10টা রূপ নিয়ে আসছে, যেটা নবরাত্রির 9 দিনের মায়ের পুজো হচ্ছে। তো এটা বলতে গেলে অনেক বড় কথা। একটা ছোট বিষয় আপনাকে আমি বলতে পারি, যেমন দাদার যেহেতু নামটা বললেন, আমি জাস্ট সেই টপিকটাই বলছি। দাদা একটু আগে বললেন যে বাবু ভাই বলে এক ব্যক্তি আছেন, বললেন যে বাবু ভাই বলে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি আমাদেরকে প্রচন্ড কোঅপারেট করেছেন। তো আমি একটা সেকুলারিজমের মেসেজ দিতে চাইবো। আমি 100% সেকুলারিজম মেসেজ দিতে চাইবো। যেমন আমি ভাই রাখি, আমার ভাই হাসান আলী মোল্লা, ও এই পুজোটায় ওর কতটা অবদান আছে, এখানে কিন্তু ওকে কেউ খাটতে দেখেনি, কিন্তু বাইরে বেরোনো, বাইরে যাওয়া, মার্কেটিং করে আনা, জিনিস কিনে আনা, এগুলো সবও নিজে করেছে। এটা কিন্তু আমাকে ওকে এঙ্গেজ করতে হয়নি, ওটাকে নিজের পুজো ভেবে করেছে। বাবুদাও অবশ্যই নিজের পুজো ভেবেছে বলে এসে রামদাকে একটা ভালো ডোনেশন দিয়ে গেছে, যতটা পলিটিক্যাল সাপোর্ট করে গেছে। তো আমি চাইবো যে এই যে বেঙ্গল, এটাই ওল্ড বেঙ্গল। আমরা ভোর 4টের সময় যেমন মহালয়া শুনতাম, তার সাথে কিন্তু আজানটাও শুনতে পেতাম। তো আমি চাই এই কালচারটাই কন্টিনিউ থাকুক, এই পার্টিশন সেপারেশন যেন এটা না হয়। বিউটি অফ বেঙ্গল, দিস ইজ দ্য বিউটি অফ বেঙ্গল, বিউটি অফ আওয়ার ইন্ডিয়া। এইটা থাক, এই মেসেজটাই দিতে চাইবো সবাইকে যে আপনারা এই কালচারটাকে কন্টিনিউ। हम लोग मिनी पाकिस्तान है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। ये पूजा है सबका लिए पूजा है। हम लोग एक फैमिली होता है। हम लोग यहाँ पे ये जो पारा है, हम लोग का जो कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जो भी है कम्युनिटी है, ये हम लोग का एक फैमिली की तरह रहता है। हम लोग पूजा में सब लोग एक साथ सब कुछ करते हैं, पूजा करते हैं। फिर ऐसा नाम दे के बदनाम क्यों किया? नहीं ये कुछ लोग होता है जो बाहर से आता है, ये लोग बोलता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं ये देखिए उन लोगों को तो बोलना है, बाहर से बोल सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग एक साथ भाई बहन रहते हैं, पूजा करते हैं हम लोग एक साथ। हम लोग को पूजा मतलब होता है एक पारा नहीं है, एक फैमिली होता है। हम लोग फैमिली तरह एक साथ रहते हैं, एक साथ पूजा करते हैं। कोई भेदभाव हम लोग के पास नहीं है। हम लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्या हाँ। वो अपने मकसद में पूरे उतरेंगे? देखिए बात वो है कि आदमी सब कुछ करने के लिए आगे जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। तो यही बोलने चाहता हूँ कि पूजा सब धर्म लेके करना चाहिए, कोई भी मजहब देखना नहीं चाहिए। और मेटिया पुरुष में गार्डन डीज में 70 तो पूजा होता है, ऑल मेटिया पुरुष संतोषपुर लेके। तो आज तक तो कि ये प्रॉब्लम नहीं है। बस यही बात है कि आदमी का साथ लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ये सब करा रहा है। बाकी ये हम लोग का पाड़ा का पूजा 75 साल हो गया। फेस्टिवल का मीनिंग क्या है? फेस्टिवल का मीनिंग क्या है? सब मिल के एक साथ उत्सव मनाना। एकदम मतलब हाँ, जैसे ईद में हम लोग जाते हैं अपना दोस्त लोग का, वो लोग भी इनविटेशन में मेरा घर में आता है। सो इसमें कोई भेदभाव का कोई बात ही नहीं है। देना चाहेंगे यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि सब कोई मिल के रहे, मेटिया पुरुष जैसा है वैसा ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब जो जिसका मन में है वो लेकर चल सकता है। और बाकी 75 साल का पूजा है, सब गार्डन डीज वासी लोग आइए, बाहर का भी आइए, देखिए, एंजॉय करिए और दुआ करिए। चाहिए। हमेशा कायम रहेगा, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों को करना कुछ नहीं, हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हम लोग आप मीडिया है, आप में ताकत है। हम आपसे पूरा बंगाल में एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे। हम यही बोलना चाहेंगे, कुछ आदमी है, कुछ इंसान है जो इंसान को लड़ा के अपना फायदा देखता है। अच्छा इंसान को पहचानिए, गलत इंसान को अपने से दूर कीजिए और उनके बात में उछलना कूदना बंद करके जो हमारा पुराना बंगाल था वही बंगाल को जिंदा रखिए। যেহেতু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার হচ্ছে এখানে যে এই বাংলা নিয়ে এত কিছু হচ্ছে, আমাদের বেঙ্গলেই কিন্তু সব স্টেটের মানুষরা এসে সবসময় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে। হ্যাঁ, তো এটা বাইরের স্টেটে প্রবলেম হয়, কিন্তু আমাদের বেঙ্গলে বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম সব জায়গা থেকে মানুষ এসে মানে শান্তিতে কাজ করে থাকছে, খাচ্ছে। তো আমি চাই এরকমই আমাদের বেঙ্গল থাকুক। আর বাকিটা রইল জনসাধারণের ওপর, তারা তাদের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবে। আর আমাদের পাড়ার 75 বছর পুজো হয়ে গেল, আশা করি 75, 100, 150, 200 এগিয়ে যাব। আপনারা সবাই আমাদের পাশে থাকুন। হোপফুলি এনজয় ফর পূজা।